consider G is the union of open sphere as A such that A belongs to a set A. Ekভাবে H is the open union of open set SB. SB such that B belongs to set B. অর্থাৎ এখানে B সেটের মধ্যে এখানে B এর জন্য যে একটা ওপেন স্পেয়ার পেলাম এবং অন্যান্য পয়েন্টের জন্য আমরা যে ওপেন স্পেয়ার পাবো স্পেয়ার গুলোর ইউনিয়নটা হলো ওপেন সেট H, ঠিক আছে? একইভাবে এর জন্য পাচ্ছি আমরা G. So now G and H are open since যেহেতু এটা ওপেন স্পেয়ার তাদের ইউনিয়ন গুলো কিন্তু ওপেন সেট হবে, ঠিক আছে? তাহলে একাধিক ওপেন স্পেয়ারকে যদি আমরা ইউনিয়ন করি যে ওপেন সেটটা পাবো সেটাও ওপেন হবে। এখানে বলা আছে সেই জন্য যে জি এন্ড এইচ আর ওপেন সিন্স দে আর ইচ ইউনিয়ন অফ ওপেন স্পেয়ার, ঠিক আছে? নাও A belongs to set of A, S of A. So A belongs to S of A. A belongs to S of A open sphere. S of A implies a subset of G, and B belongs to open sphere S of B implies B subset of H. B subset of H. Yes, sir. Now we'll show intersection of G and H. That is open set G and H are disjoint set. এটা আমরা show করবো এখানে। There exist disjoint open set G and H. যদি এটা open set G and H টা যদি disjoint open set হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কন্ডিশনটা ফুলফিল করবে E subset of G and B subset of H. দেখো এখানে ধরে নিলাম প্রথমে এটা প্রুভ করার জন্য সাপোজ intersection of G and H are non-empty, ঠিক আছে? এটাকে আমরা non-empty set হিসেবে কনসিডার করব। তাহলে এটাকে আমরা এমটি সেট প্রকাশ করার শো করার জন্য ডিজাইন সেট হলে কি হবে? দুটো সেট ডিজাইন সেট হলে তাদের ইন্টারসেকশনটা হবে এমটি হবে, তাই না? এখানে ডিজাইন সেট প্রুভ করার জন্য আমরা প্রথমে এটা ধরে নিচ্ছি যে এটা ডিজাইন না, অর্থাৎ intersection of G and H does it equal to empty set. So non-empty set আর কি, হ্যাঁ। So আমরা ধরে নিচ্ছি যে P belongs to G intersection H. Therefore, P belongs to P is a point which belongs to G intersection H. Yes, sir. Then there exists A0 belongs to A and B0 belongs to B. Says that P belongs to S of A0 and P belongs to S of B0. Yes, sir. Now let distance between A0 and B0 a দুটো point which belongs to set A and B. এখানে আমরা set A এবং set B যদি আরো দুটো পয়েন্ট কনসিডার করলাম এখানে A0 belongs to A and B0 belongs to B. So now distance between these 2 points which is equal to epsilon. আমরা ধরতেছি যে which is equal to epsilon greater than 0. The distance between A0 and B0 are non-negative. Yes, a positive number. Then distance between A0 to between A0 to B and distance between B0 to A0 and B0. So distance between A0 to B, distance between A0 to B, এটাকে আমরা বলতেছি যে এখানে ডেল্টা অফ A0, ঠিক আছে? ডেল্টা অফ A0, ডেল্টা অফ A0 একইভাবে আগে যেভাবে আমরা করলাম ওপেন স্পেয়ার এট A, যেটাকে আমরা এখানে এই যে ডেল্টা এ দ্বারা শো করলাম। Distance between A0 to B, এটাকে আমরা বলতেছি এখানে A0 to B ডেল্টা অফ A0 which is less than or equal to epsilon. একইভাবে distance between B0 to A which is equal to delta of B0 which is less than or equal to epsilon. Yes, sir. But P belongs to, এখানে ধরে নিচ্ছি P belongs to S of A0 and P belongs to S of B0. So distance between A0 to P is less than 1/3 of, যে এখানে যে আমরা এই অফেন্স ইয়ারের ক্ষেত্রে এখানে 1/3 ধরেছি, এখানে সেম ডিস্টেন্স বিটুইন A0 to P, ডিস্টেন্স বিটুইন A0 to P, হ্যাঁ, which is less than 1/3 of delta A0, and distance between A0 to B to B0 which is less than 1/3 of delta B0. Therefore, by triangle inequality, distance between A0 to B0
হ্যাঁ, A0 to B0 এখান থেকে আমরা পাচ্ছি তিনটা পয়েন্ট, এখানে A0 to B0 আর এখানে একটা পয়েন্ট পি। ঠিক আছে, আমরা একটা পয়েন্ট পি কনসিডার করতে পারি এখানে, which belongs to as of A0 and so একটা পয়েন্ট পি যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে এখানে দাঁড়ালো পি। সো দিস in this 3 point A0 to B0 and P and triangle inequality আমরা পাচ্ছি distance between A0 to B0 which is less than equal to distance between A0 to P plus P to B0. Right? So distance between A0 to P equal to 1/3 of delta A0 and distance between P to B0 equal to 1/3 of delta B0. Yes, so দুটো sample আমরা পাচ্ছি এখানে 2/3 epsilon which is non-zero. So হ্যাঁ, so distance between A0 to B equal to আমরা পাচ্ছি 1/3 of 2/3 epsilon, which is impossible. Yes, এটা ঠিক না। হ্যাঁ, সেখান থেকে আমরা বলতে পারি এইচ এন্ড জি আর ডিজয়েন্ট। তাহলে আমাদের এখানে জি এবং এইচ টাকে ডিজয়েন্ট প্রুভ করা হলো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো কিনা তোমাদের? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এরপর আসলে আমরা নর্মড স্পেস। ঠিক আছে, নর্মড স্পেস আমরা ডিফাইন কিভাবে করি সেটা দেখলাম। এখানে একটা থিওরেম এটা প্রুভ করবো। দ্য ফাংশন ডি ডিফাইন্ড বাই ডি অফ বি ডব্লিউ ইকুয়াল টু নর্ম অফ বি মাইনাস ডব্লিউ, বি এন্ড ডব্লিউ ভেক্টরস ইন এ নর্মড স্পেস বি। The normal space-টাকে আমরা একটা metric space হিসেবে প্রুভ করবো। This function D is in a normal space B is a metric on B। ঠিক আছে, তাহলে এখানে দেখো এক নম্বর হলো এটা ম্যাট্রিক প্রুভ করতে হবে। তো ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কন্ডিশন একজন সেটা তিনটা স্যাটিসফাই করে কিনা সেটা চেক করে দেখবো। ঠিক আছে, আচ্ছা। So এখানে যেহেতু D defined by norm of B minus W, where B and W are vectors in a norm space B. So by N1 normal space first properties, distance between B and W, জানি first properties হলো কি norm of B minus W which is greater than or equal to 0, or equal to 0 হবে অথবা and D of BB equal to 0 when B equal to W। ঠিক আছে, আমরা এটা হলো norms এর first properties। First properties হলো distance between these two vectors is greater than or equal to 0 or equal to 0 if two vectors are equal. এটা norms এর first properties। ঠিক আছে, first axiom। So by first axiom of norms আমরা এটা পাই যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা স্যাটিসফাই করে কিনা। ঠিক আছে, সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি distance between B and W equal to is greater than 0 and distance same B equal to W হলে this equal to 0 এটা প্রপার্টিস থেকে পাচ্ছি। ঠিক আছে, hence D satisfies the M1। দেখো এখানে বলছে যে কি আমাদের এখানে দেখ কোশ্চেনটাতে কি বলছে, কোশ্চেন বলছে যে একটা ডি একটা ফাংশন দেওয়া আছে, এই ফাংশনটা একটা ম্যাট্রিক কিনা সেটা আমাদের শো করতে হবে। ঠিক আছে, ম্যাট্রিক্স হলো ম্যাট্রিকের আমরা প্রথম প্রপার্টিসটা জানি যে প্রথম প্রপার্টিসটা হলো ডিস্টেন্স বিটুইন টু পয়েন্ট হলো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 0, গ্রেটার দেন 0 and equal to 0 if A and A equal to B। ঠিক আছে, আর সেকেন্ড প্রপার্টিস হলো ডিস্টেন্স বিটুইন এ বি ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বিটুইন বি এ। ঠিক আছে, আর থার্ড প্রপার্টিসটা ছিল কি আমাদের ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটিস। ফোর্থ হলো ডিস্টেন্স বিটুইন 2 point are non-negative, distance between A and B are non-negative। মেট্রিকের ক্ষেত্রে এই সেটটা প্রপার্টি স্যাটিসফাই করে না সেটা আমরা দেখবো। তো এখানে প্রথমে আমরা যেটা করছি যেহেতু এই ফাংশনটা নর্মস, সো নর্মের ফাংশন অনুযায়ী নর্মস এর ডেফিনিশন অনুযায়ী আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি। দেখো এখানে যে এটা যেহেতু একটি নর্মস, তো এইখানে এটা কি হবে গ্রেটার দেন ফাংশনটার ভ্যালুটা কি বি এন্ড ডব্লিউ বিলংস টু যদি ভেক্টর স্পেস বি হয়, হ্যাঁ ভেক্টর স্পেস বি হয়, তাহলে আমরা এখানে নর্মস এর ডেফিনিশন অনুযায়ী দিস 2 points ইউবি ডিস্টেন্স বিটুইন ইউবি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, and
ইকুয়াল টু সমান হবে যখন ইউ বি ইকুয়াল টু ডব্লিউ হবে। তাহলে এই প্রপার্টিসটা আমাদের ম্যাট্রিক্স এর প্রপার্টিস এর ক্ষেত্রে সেম। ম্যাট্রিক্স এর প্রপার্টিস এর ক্ষেত্রে এই ফাংশনটা ম্যাট্রিক্স এর প্রপার্টিস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন বি এন্ড ডব্লিউ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 এন্ড ইকুয়াল টু 0। সো হেন্স এখান থেকে এই যে বলছে যে ডি স্যাটিসফাইজ M1। M1 মানে হলো ম্যাট্রিক্স এর ফার্স্ট প্রপার্টিস বা এক্সিওম, ঠিক আছে? এই হলো ফার্স্ট। সেকেন্ড, অলসো বাই N3 নর্মস এর থার্ড প্রপার্টিস ইউজ করে, থার্ড প্রপার্টিসটা হলো কি, থার্ড প্রপার্টিস হলো সিমেট্রি প্রপার্টিস। থার্ড প্রপার্টিস ডি অফ বি ডব্লিউ ইকুয়াল টু, এখানে ফাংশনটা দেখা আছে ডি অফ বি ডব্লিউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে নর্ম অফ বি মাইনাস ডব্লিউ। এটাকে আমরা এবার লিখতে পারি মাইনাস কমন মাইনাস ডব্লিউ মাইনাস বি, ঠিক আছে এটা। আচ্ছা, নর্মস অফ দিস এটাকে আবার এভাবে লেখা যায় যেহেতু এটা স্কেলার। হ্যাঁ, এখানে নর্মের সাইন নাম্বার প্রপার্টিসটা ইউজ করে আমরা এটা লিখতে পারি যেহেতু স্কেলার, সো স্কেলারটাকে আলাদা করে ভেক্টরটাকে নর্মের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? সো মোড অফ মাইনাস কে মাইনাস ওয়ান নর্ম অফ ডব্লিউ মাইনাস বি, ঠিক আছে? তো নো মোড অফ মোড অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু, এটা তো ওয়ানই হবে তাই না, প্লাস পজিটিভ নাম্বার। সো এখানে আমরা পাবো নর্ম অফ ডব্লিউ মাইনাস বি। তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি d of WB. So d of distance between B and W equal to distance between W and B. So symmetry property সেটা satisfy করে। এখানে বলা আছে যে hence D satisfies M2. M2 হলো কি ম্যাট্রিক্স এর সেকেন্ড প্রপার্টিস। ম্যাট্রিক্স এর সেকেন্ড প্রপার্টিস হলো distance between AB equal to distance between BA, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটা পেলাম। এরপর আসো ট্রায়াঙ্গুলার প্রপার্টিস এর নাও বাই N2। N2 হলো যে, এখানে N2 হলো কি নর্মের সেকেন্ড এক্সিওমটা। সেকেন্ড এক্সিওম হলো যে কি নর্ম অফ বি প্লাস ডব্লিউ ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু নর্ম অফ বি প্লাস নর্ম অফ ডব্লিউ। এটা হলো নর্ম স্পেস এর ক্ষেত্রে নর্ম একটা ফাংশন। নর্মের ক্ষেত্রে আমরা ডেফিনিশনের ক্ষেত্রে থার্ড এক্সিওম হলো নর্ম অফ বি প্লাস ডব্লিউ লেস দেন ইকুয়াল টু নর্ম অফ বি প্লাস নর্ম অফ ডব্লিউ, ঠিক আছে? ফর অল বি and W belongs to vector space B. So accordingly, if ABC belongs to, যদি ABC belongs to B vector space হয়, then and আমরা substituting B equal to A minus B and W equal to B minus C, হ্যাঁ, we have norm of AC equal to norm of, দেখো এখানে B equal to যদি আমরা A minus B and W equal to B minus C, তাহলে we have norm of A minus C equal to আমরা লিখতে পারি norm of A minus B plus B minus C, ঠিক আছে? এটাকে আমরা BB চলে গেলে A minus C এ থাকবে, ঠিক আছে? Therefore এই পার্টটাকে আমরা পাচ্ছি A minus B equal to B and B minus C equal to W. So this equal to norm of B plus W. So norm of B plus W equal to, এটা আমরা নর্মের প্রপার্টিস থেকে আমরা লিখতে পারি দিস ইজ ইকুয়াল টু লেস দেন অর ইকুয়াল টু বি নর্ম অফ বি প্লাস নর্ম অফ ডাব্লিউ, where b equal to norm of a minus b, w equal to b minus c, ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখো তোমার দ্যাট ইজ ডিস্টেন্স বিটুইন a and c। নর্ম অফ ac মানে হলো কি, নর্ম অফ ac মানে ডিস্টেন্স বিটুইন ac। সো এটাকে আমরা ac বলতে, দিস ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু norm of AB মানে হলো distance between AB, norm of BC equal to distance between AC by definition, ঠিক আছে, of distance function। তাহলে এখান থেকে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটিস পেয়ে গেলাম। ডি স্যাটিসফাইস দ্য ডিস্টেন্স ফাংশন, এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেটা স্যাটিসফাই করে ম্যাট্রিক্স 3, ঠিক আছে? থার্ড প্রপার্টিস বা এক্সিওম স্যাটিসফাই করে। ফোর্থ হলো কি ফাইনালি ইফ বি ইজ নট ইকুয়াল টু ডব্লিউ দেন বি মাইনাস ডব্লিউ ইজ নট ইকুয়াল টু 0, এন্ড বাই এটা স্বাভাবিকভাবে ডিস্টেন্স বিটুইন BW equal to আমরা পাচ্ছি কি norm of B minus W which is greater than 0। তার মানে এটা by properties norm এর first properties থেকে পাচ্ছি this is greater than 0। তার মানে দেখো এখানে কি বলতেছে আমাদের dissatisfies M4। তার মানে M4 হলো ম্যাট্রিক্স এর both properties হলো distance between 2 point always positive, এখানে সেটাই হলো greater than 0 মানে পজিটিভ। তাহলে therefore আমরা বলতে পারি যে D is a কি metric on vector space B. So D is a metric on vector space B as it satisfied the four axioms of matrix. ঠিক আছে, একটু ক্লিয়ার হলো? তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা ক্লিয়ার করো। এখন আসো আমরা লাস্ট প্রবলেম আজকে, এটা আমরা পড়বো কসি সোয়ার্ডস ইনইকুয়ালিটিস।
কোসি সোয়ার্টস এর পরে এখানে আরেকটা প্রবলেম থাকবে মিন কিউ স্কয়ার, এটা আমরা নেক্সট এটা তোমরা করবা, ঠিক আছে? তোমরা ট্রাই করে দেখবে এটা সলভ করতে পারো কিনা, বুঝো কিনা, ক্লিয়ার হয় কিনা দেখো, পরে আমরা কখনো আমাদের অফলাইনে ক্লাস হবে তখন সেটা করবো, ঠিক আছে? এরপরে আমরা অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাব। আজকে এই পর্যন্তই, এটা করে আমরা শেষ করবো, ঠিক আছে? কসিস ইনইকুয়ালিটিস এই প্রবলেমটা সলভ করলে আজকে ক্লাস আমাদের শেষ হবে। তো এখানে দেখো, প্রুভ দ্য কসিস ইনইকুয়ালিটিস, প্রুভ দ্য cosine towards inequalities, ঠিক আছে? For n pair of points or n space, n dimension, and q equal to b1 to bm in r to the power m, n dimension, n space, ঠিক আছে? Where and sum of I equal to 1 to n AI mod of AI BI, which is less than equal to norm of P, norm of Q equal to P equal to norm of P equal to হলো কি দেখো, norm of P পয়েন্ট এই পয়েন্ট গুলোর জন্য আমরা যে সামেশন অফ I equal to 1 to n mod of AI স্কোয়ার, একইভাবে Q এর জন্য আমরা এই পয়েন্ট গুলো পাবো স্কোয়ার রুট অফ সামেশন অফ I to m BI mod of BI squared, আছে? So P equal to this and Q equal to this, where P is the higher norm of P is a Euclidean norm, ঠিক আছে? আমরা ইউক্লিডিয়ান নর্ম কি জিনিসটা এটা একটু আগেই দেখে আসলাম, ঠিক আছে? এটা ডিস্টেন্স বিটুইন পয়েন্ট অরিজিন টু পি, এখানে এই যে পয়েন্ট পি দেওয়া আছে অরিজিন টু পি, এটা ডিস্টেন্স। তো ডিস্টেন্সটা আমরা এইভাবে পাই স্কয়ার রুট অফ সাম অফ পি আই স্কয়ার, তার মানে হলো ই ওয়ান স্কয়ার প্লাস, এই যে এক্ষেত্রে কি হবে, নর্ম অফ পি হবে ই ওয়ান স্কয়ার প্লাস এ টু স্কয়ার প্লাস এ থ্রি স্কয়ার প্লাস ডট প্লাস এ এম স্কয়ার। সো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি স্কয়ার রুট অফ সাম অফ দিস। একইভাবে কিউর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে লিখতে পারি, হোয়ার নর্ম অফ পি ইজ দ্য ইউক্লিডিয়ান নর্ম। তাহলে আসা এটা হলো স্টেটমেন্ট, স্টেট এন্ড প্রুফ প্রসেসর ইনইকুয়ালিটিস, তাহলে স্টেটমেন্ট তোমরা এটা দিবে এন্ড নেক্সট প্রুফ পার্ট। আসা ই পি ইকুয়াল টু জিরো এন্ড কিউ ইকুয়াল টু জিরো, যদি পি ইকুয়াল টু জিরো এন্ড কিউ ইকুয়াল টু জিরো হয় দেন দ্য ইনইকুয়ালিটি রিডিউস টু, অর্থাৎ পি ইকুয়াল টু জিরো এন্ড কিউ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয়ে যায়, রিডিউস টু জিরো লেস দেন, অর্থাৎ জিরো টু জিরো হয়ে যাচ্ছে therefore. So we need to only consider the case in which P equals not P not equal to 0, Q is not equal to 0. Yes, so P is not equal to 0, in which norm of P is not equal to 0, norm of Q is not equal to 0. So P equal to 0, Q equal to 0 হলে তো এটা স্যাটিসফাই করতেছে। So আমরা এখানে যাব P নন জিরো হলে কিংবা Q নন জিরো হলে স্যাটিসফাই করে কিনা, ঠিক আছে? Now for any real number x y belongs to r, so এটা আমরা লিখতে পারি যে x মাইনাস ওয়াই হোল স্কয়ার। হ্যাঁ, এটা যে কোনো নাম্বারে দুইটার যদি ডিফারেন্সটাকে স্কয়ার করে সেটা অলওয়েজ গ্রেটার দেন জিরো হবে, তাই না? সো এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কয়ার ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো, গ্রেটার দেন জিরো অথবা অর ইকুয়াল টু জিরো হবে, ঠিক আছে? সো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কয়ার গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো, ঠিক আছে? এখানে সে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কয়ারকে আমরা এখানে লিখলাম, বাঙালাম, ঠিক আছে? তো or equivalently এখন আমরা মাইনাস টোয়াইস এক্স যদি আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসি, টোয়াইস এক্স ওয়াই ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার পাবো আমরা, ঠিক আছে? ইকুয়েশন 1, ওকে? সো সিন্স এক্স এন্ড ওয়াই আর আরবিট্রারি রিয়েল নাম্বার, এবং তো রিয়েল নাম্বার আগেই ধরে নিয়েছি, ফর এনি রিয়েল নাম্বার এক্স ওয়াই বিলংস টু, যে এক্স ওয়াই বিলংস টু, এটা কি আমরা কি এজিউম করে নিছি এটা স্যার? কোথায়? এখানে এখানে জি জি এখানে আমরা এটা কথা আমাদের সুবিধার জন্য আমরা এখানে ধরলাম যে এক্স ওয়াই রিয়েল, ধরে নিলাম যে এক্স ওয়াই বিলংস টু সেট অফ রিয়েল নাম্বার, ঠিক আছে? এক্স এখানে, তাহলে দেখো ওই দুইটা যদি নাম্বার রিয়েল নাম্বার হয় তাদের ডিফারেন্সের স্কয়ারটা অলওয়েজ পজিটিভ না, জি, যদি ঠিক এক্স আছে? ওয়াই এর সমান না হয় আর কি স্যার? হ্যাঁ এক্স আর ওয়াই এর সমান হলে তো জিরো চলে আসবে, আর যদি সমান না হয় তাহলে হ্যাঁ, সমান না হলে কি হবে? শূন্য থেকে বড় পজিটিভ, হবে। মানে হ্যাঁ পজিটিভ নাম্বার হবে গ্রেটার দেন, সেই জন্য আমরা এই যে সেই জন্য আমরা এটা লিখলাম আর কি, যে এই যে গ্রেটার দেন ওয়াই, গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো, এটা এই পাশে লেখা যেত না, কিন্তু এই পাশে লিখলাম আমাদের সুবিধার জন্য, ঠিক আছে? তুমি এই পাশে লিখো, সমস্যা নেই, বুঝছো? এক্স ওয়াই গ্রেটার দেন তুমি এখানে লিখো, কোনো সমস্যা নেই, ওইভাবে লিখলেও সমস্যা নেই, ওইভাবে তো লিখা যায়, তাই না? ওইভাবে লিখলাম, লিখে এখানে আমরা এটা ফর্মুলাটা বানালাম, ভেঙে আমরা টোয়াইস এক্স কে লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম, বাকিটা রাইট সাইডে রাখলাম। এই দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন 1, সিন্স এক্স এন্ড ওয়াই আর আরবিট্রারি রিয়েল নাম্বার উই ক্যান পুট। এখন এটা আমরা এখানে যে কাজটা হলো যে এক্সটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু লেট এক্স ইকুয়াল টু মড অফ এআই বাই
norm of P. Equal y equal to mod of bi by norm of Q in equal and put this values of x and y in equation 1. So equation 1 is যদি এরকম y এর মানটা বসাও তাহলে x equal to mod of pi by norm of p mod of মানে mod of pi whole square and norm of p whole square y square হচ্ছে হলো mod of pi whole square and norm of q whole square ঠিক আছে আমরা এটা পাচ্ছি এটা বসানো x এবং y এর এই ভ্যালুটা ইকুয়েশন 1 এ বসালে আমরা ইকুয়েশনটা পাচ্ছি ঠিক আছে বাই ডেফিনিশন অফ ইউক্লিডিয়ান নরম আমরা ইউক্লিডিয়ান নরমটা আমরা কি পড়ে আসছি সেখানে যে পি পয়েন্টের ডিসটেন্সটা এটা যদি পি পয়েন্ট হয় তাহলে নর্ম অফ পি ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে আসছি কি নর্ম অফ পি ইকুয়াল টু পেয়েছি আমরা ডিসটেন্স আর কি এটা তাই না স্কয়ার রুট অফ সাম অফ অরিজিন থেকে যেহেতু সেজন্য স্কয়ার ইউএন স্কয়ার প্লাস সরি ইউএন স্কয়ার এ টু স্কয়ার প্লাস এম স্কয়ার এখন তুমি এটা যদি করো এখানে বাই ডেফিনিশন ইউক্লিডিয়ান স্পেস আমরা যে সাম অফ এখানে ai mod of ai whole square equal to norm of p whole square ঠিক আছে so norm of p equal to এখানে স্কয়ার রুট হয়ে যাবে তাই না সো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি therefore sum of norm of mod of ai whole square equal to norm of q whole square ঠিক আছে the definition of Euclidean norm so এখানে মানটা বসায় দাও বসা আমরা একটু ইন্টু কিভাবে আসলে যেখানে একটা রুলস আছে মড অফ এ বি ইকুয়াল টু আমরা জানি মড অফ এ বি ইকুয়াল টু হলো কি মড অফ এ মড অফ বি মড অফ বি ইন্টু দিয়ে তো এখানে দেখো এই দুইটাকে আমরা একসাথে এই যে মড অফ এআই বিআই ইকুয়াল টু মড অফ এ মড অফ বি সো এখানে উপরে এআই বিআই এটাকে আমরা লিখতে পারি একসাথে মড অফ এআই বিআই ঠিক আছে আর নিচেরটা ঠিক আছে নর্ম অফ পি কিউ থেকে গেল তাহলে একইভাবে এখানেও সেম জিনিস summation of এখানে summation of AI স্যার উভয় পাশে কি সামেশন নিচ্ছে স্যার আই থেকে এম পর্যন্ত এখানে হয়েছে কি ওইখানে সামেশন আকারে এখানে হ্যাঁ এখানে আই থেকে এম পর্যন্ত যেখানে আই টু এম অর্থাৎ এখানে আইটাকে যদি আমরা আই তো হলো আমাদের কি একটা ইন্ডেক্স হিসেবে ইউজ করছে হলো 1 টু এম ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা এভাবে লিখতে পারি সামেশন অফ আই টু 1 টু এম মড অফ এআই স্কয়ার একবারে নিচে নর্মটা থাক বিআই মানে পুরোটা সমান হলো নর্ম অফ পিআই পি নর্ম অফ পি হোল স্কয়ার এটা সমান নর্ম অফ কিউ হোল স্কয়ার বসাবো কাটাকাটি গুলো আমরা এখানে 1 + 1 2 পাচ্ছি ঠিক আছে লেফট টু রাইট টু চলে গেলে এখানে থাকতেছে এবার সাম অফ mod of ai bi by norm of p norm of q less than or equal to 1 so এখন এটাকে রেখে ওইটা নর্ম অফ পি কিউ কে আমরা রাইট সাইডে নিয়ে গেলেই আমাদের প্রবলেমটা কসিসয়েডস ইনইকুয়ালিটিসটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এই যে খুব সহজ জটিল কিছু স্যার না। এটা তো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আছে না স্যার পড়বো আর কি পরীক্ষা থাকে এগুলো দেখি তোমাদের আগে ইয়ের কোশ্চেন দেখলাম যে এই আরেকটা মেইন জিনিস কি ইনইকুয়ালিটি সেটা একটু তোমরা দেখে নিও তার আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা আলোচনা করবো আর এখানে তেমন কিছু নাই যেগুলো পড়ানো সেগুলো সব করবো আর কি আমি যেগুলো পড়াচ্ছি ঠিক আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে চলে যাব তোমাদের দেখি এর মধ্যে যদি ক্লাস দেখো না হলে আমরা নেক্সট ক্লাস সোমবারে দেখি সোমবারে যদি ইউনিভার্সিটি ক্লাস তো মনে হয় এত সকাল শুরু হবে না একটু সময় লাগবে তাই না স্যার সময় রাখতে পারবেন একটু সময় লাগবে তা আমরা অনলাইনে শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস ঠিক আছে তারপরে 10টা শুরু করে তারপর পরে আবার আমরা 9-এ আসবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের 9-10 আর 2টা চ্যাপ্টার বাকি আছে আর তোমরা মাথায় রাখো যে ইউনিভার্সিটি খুললে তোমরা একটা পরীক্ষা দিয়ে দিবে আমার হ্যাঁ তোমাদের 3টা টিউটোরিয়াল মার্কস জমা দিতে হবে না তো যেদিন তোমরা মাথায় রাখো যে তোমরা চ্যাপ্টার 5-এর উপর একটা টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দিবে ঠিক আছে
চ্যাপ্টার 5, 6 এবং 7। আজকে কোনটা পড়লাম? 5, 6 এবং 8। আজকেটা হলো তোমার চ্যাপ্টার কি 8 ছিল, তাই না? এই তিনটাতে তিনটে পরীক্ষা দিবে তোমরা, ঠিক আছে? এই তাহলে আমরা আমি দেখি ওই নোট যেটা করছি তোমাদের পিডিএফ ফাইল করে ওটা দিয়ে দিব স্যার তোমাদের। আমরা নেক্সট ক্লাসে চ্যাপ্টার একটু বলবেন 6 5, 6, 9 তিনটার উপর কি আলাদা tutorial? তিনটে, হ্যাঁ, তিনটের উপর স্যার তিনটে হবে। 8 বলেন না, চ্যাপ্টার 8 9, 8, তাই না? আমি 9 পড়ান দেখি। 9, 9, 5, 6, 8 মানে আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়েছি ওই চ্যাপ্টারের উপর থাকবে। এই চ্যাপ্টার 5, 6, 8, ঠিক আছে? অথবা আমরা এইটাকে বাদ দিতে পারি, আমরা যদি আমরা পারি সেটা লাস্ট চ্যাপ্টার নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? আগুন ডালা দাও, তোমাদের 10 নাম্বার চ্যাপ্টার হতে 5 আর 6 এর দুইটা হবে, আর একটা আমরা চ্যাপ্টার 10 নিব, একটা বড়